بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن
وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة
إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah semuanya mohon bersiap dan diharapkan memakai pakaian sesuai syariat karena kajian Ahwat Bergerak akan segera dimulai. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى
فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, baiknya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita umur panjang sehingga masih bisa bertemu di tahun baru 1445 Hijriah ini. Salawat serta salam kita junjungkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya.
Ya, alhamdulillah hari ini pada bulan Muharram, Harijati Foundation dan jamaah bisa kembali belajar menuntut ilmu bersama dalam kajian Harijati Akhwat Bergerak spesial Muharram 1445 Hijriah. Baik jamaah, kita akan mulai kajian dan semoga banyak jamaah yang hadir untuk belajar bersama dan selalu konsisten dalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Ya, di bulan Muharram ini adalah bulan untuk memperbanyak kebaikan dan memperbaiki diri untuk menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan tema saat ini sangat tidak biasa, yaitu bergerak mengubah kehidupan yang sempit karena baik untuk kita dalam merubah maupun hijrah dari maisyatan donka atau kehidupan yang sempit. Dan saat ini untuk jemaah sekalian, mari kita dengar tilawah terlebih dahulu dari Ukhti Icus. Langsung saja untuk Ukti Icus dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Toha ayat 124. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, Masya Allah, Tabarakallah, kami ucapkan jazakillah khair untuk Ukti Icus yang telah membacakan surat Toha ayat 124. Ya, selanjutnya saya akan membacakan profil dari Akhwat Bergerak Indonesia, yaitu adalah salah satu program yang diinisiasi oleh Teteh Khadijah atau menjadi inisiator dan diluncurkan oleh Hadiyati Foundation sebagai sebuah gerakan keakhwatan yang bekerja bagi dakwah dan kemanusiaan dunia Islam dalam bingkai menguatkan ukhuwah. Dimulai dengan kota Jakarta, lalu saat ini telah tersebar di 50 wilayah seluruh Indonesia. Bergerak dengan berbagai programnya dan kontinu mendukung perjuangan Muslim Palestina mempertahankan Masjidil Aqsa. Selanjutnya, saya akan menayangkan video profil dari Akhwat Bergerak Indonesia. Kita simak videonya. يا صديقي إننا بالله نحيا وهو نور وهو زاد والدليل يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل يا صديقي فليكن ميثاقنا علما وزادا بيننا يحيي العليل أو بقرآن لنحفظ آيه أو بهدي المصطفى نعم الخليل أو بهدي المصطفى نعم الخليل يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور
صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل إنا سنخسرها. Kita sudah saksikan bersama video dari Akhwat Bergerak Indonesia. Insya Allah akan selalu membantu yang membutuhkan, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Untuk info-info selengkapnya, jamaah bisa cek di akun Instagram kami, yaitu di @hadijati_foundation Indonesia, @ahwatbergerak_hadijah, lalu @mt_hadijati salihah, dan juga @hadijati charity store. Lalu jamaah juga bisa menyaksikan kajian bulanan Ahwat Bergerak yang sudah dilaksanakan pada bulan-bulan lalu. Bisa langsung melihat di YouTube Ahwat Bergerak Indonesia dan juga di YouTube Hadijati Foundation untuk kajian Hadijati Muslimah Kelas dan juga Hadijati Inspirator Offline. Boleh jamaah silakan langsung dilihat ataupun di subscribe untuk channel YouTube kami. Ya, sebelum mulai materi, saya akan membacakan profil dari narasumber kita hari ini, yaitu adalah Dr. Vika Komara, seorang aktivis muslimah, pegiat media, penulis, dan peneliti isu-isu muslimah di Timur Jauh. Penulis buku Menjadi Muslimah Negarawan, Muslimah Timur Jauh, Empowering Muslimah, dan penggerak opini Islam. Ya, ini bekerja di sebuah kantor media Islam dan saat ini mengelola fanpage bernama Farister Muslimah atau Muslimah Timur Jauh bersama saudara muslimah lainnya dari Asia Tenggara yang didedikasikan menjadi opinion maker isu-isu muslimah Asia Tenggara dan kawasan Timur Jauh. Penulis pernah menjadi staf peneliti di Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas dan staf pengajar lepas hubungan internasional di salah satu kampus di Jakarta. Istri dari Ibnu Qasim ini adalah seorang peneliti yang concern pada isu geopolitik dan sedang mengalami passionnya di bidang geostrategi demi masa depan penerapan Islam di kawasan Asia Tenggara. Muslimah yang lahir pada 22 April 1982 ini adalah peraih gelar doktor di UGM dalam bidang geostrategi maritim. Salah satu bukunya dalam genre keamanan maritim telah diterbitkan oleh Kemenko Maritim tahun 2017 dan Alex Media Komputindo. Perhatian concernnya terhadap selat-selat strategis di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari cita-cita agung politik Islam, yaitu dakwah dan jihad. Ya, lalu beliau telah meneliti aspek geostrategi, Selat Karimata, dan juga Selat Malaka. Cita-citanya yang sedang akan diwujudkan dalam waktu dekat adalah menulis buku tentang visi maritim Islam di perairan Nusantara. Ya, melalui wadah Institut Muslimah Negarawan yang didirikannya bersama sahabat-sahabatnya pada Juni 2017, beliau pun aktif mengisi berbagai forum bedah buku dan workshop terkait buku-buku yang ditulisnya. Demi cita-citanya memadukan pemberdayaan muslimah, ilmu geopolitik, dan dinamika media. Ya, beliau pun juga selalu berusaha berpegang teguh pada visi peradaban Islam untuk kaum muslimah. Wow, Masya Allah, Tabarakallah. Sungguh luar biasa profil dari Ustazah Vika Komara. Dan langsung saja mungkin ya untuk sore hari ini kami persilakan untuk Ustazah Vika Komara menyampaikan ilmunya hari ini. Ini dia Ustazah, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Dila dan tim Hadijati Foundation dan Ahwat Bergerak Indonesia. Suara saya terdengar jelas? Mic-nya berfungsi ya? Halo? Iya, terdengar jelas Ustazah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Mbak Dila sekali lagi. Ahlan wa sahlan kepada para peserta. Dan saya satu kehormatan bisa kembali mengisi ya di forum kajian rutin dan ini memang kondisinya sangat spesial. Kita sudah memasuki bulan Muharram ya, tahun baru Hijriyah. Baik, saya buka dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih atas undangannya dari tim Akhwat Bergerak ya. Dan kebetulan qadarullah ya, bulan ini di Juli, bulan Juli ini kita memang memasuki tadi bulan tahun baru Islam ya. Kemarin memang sempat kita mendiskusikan tema ya, akhirnya kita combine gitu ya, karena memang momentum yang sangat momentum yang sangat berharga bagi umat Islam seharusnya, namun nampaknya ya seperti biasa ya, lebih ramai konsernya Coldplay gitu, selebrasi kehidupan dunia dan hedonisme, sekulerisme itu jauh lebih memberikan selebrasi, glorifikasi pada gaya hidup yang jauh dari agama gitu ya. Sementara kita tahu peringatan Tahun Baru Islam ya sepi-sepi aja, hanya beberapa kalangan yang sudah memiliki literasi, kesadaran, ya seperti salah satunya tentu Akhwat Bergerak dan Khadijati Foundation ini, Masya Allah ya. Ya, izinkan saya share screen. Karena kita juga akhirnya mendiskusikan makna hijrah ya, tema yang sangat menarik ya. Ma'isyatan dongka itu kan memang istilah Quran gitu, istilah Quran. Bergerak hijrah dari kehidupan yang sempit hari ini. Sebenarnya kehidupan yang sempit itu seperti apa sih kok? Padahal kita ini era modern gitu ya. Era apa-apa mudah, bisa beli online pakai gadget doang, datang makanan, datang macam-macam gitu ya. Era produksi berbagai teknologi, produk teknologi digital itu sudah semakin mudah. Tapi kita bisa melihat hari ini situasi peradaban manusia sedang dalam kondisi ironis gitu ya. Pembangunan fisik itu menjulang ya, bangunan-bangunan tinggi, tapi dehumanisasi, yang bunuh diri, yang depresi, yang cerai, yang selingkuh, yang melakukan banyak kemaksiatan juga ternyata semakin mudah gitu. Terutama yang paling kelihatan sempit ya, makanya tadi saya bacakan doa juga ya dari sebuah itu ayat ya, Rabbi shrah li sadri. Ada doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim ya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, karena memang manusia itu kalau dalam kondisi tertekan, ibarat ikan ya, mbak-mbak semua, ibu-ibu, adik-adik semua, ikan di akuarium ya, kalau kurang oksigen kan megap-megap gitu, dadanya sesak gitu ya. Kehidupan yang sempit atau ma'isyatan dongka tadi berulang-ulang, Masya Allah ya, murotalnya kita dengarkan, bagus sekali sebenarnya maknanya kita hayati gitu. Di era modern yang katanya masyarakatnya semakin maju, modern, tapi ternyata justru kejahiliahan itu semakin menjelma, ya, semakin terasa gitu di kehidupan modern. Contohnya ya misalkan kalau kita lihat bagaimana ya kaum Sodom modern itu juga sebenarnya itu udah berabad-abad sejak zaman Nabi Nuh ini kembali eksis, tapi mereka berjuang atas nama modernitas, atas nama kebebasan di era modern gitu ya, untuk mengekspresikan penyimpangan mereka. Nah, itu salah satu yang sebenarnya kalau kita berbicara istilah modernitas, ketika kita berbicara istilah kemajuan yang dipropagandakan melalui banyak media, diglorifikasi gitu ya. Apalagi anak-anak muda sekarang dikit-dikit dengan istilah baru tuh kayaknya harus ikut gitu, nggak boleh kudet gitu ya, kurang update gitu. Kayak ada staycation, padahal staycation itu kalau disamakan prakteknya ya dengan zina gitu kan. Tapi karena istilahnya baru gitu ya, jadi kesannya itu keren gitu, takut ketinggalan tren ya. Padahal sebenarnya apa yang dilakukan dalam istilah-istilah itu kayak sekarang
ada istilah revenge porn gitu. Apa itu revenge? Ternyata praktek saya juga kan, ya tapi itu tuh di kalangan anak-anak muda yang ya gaya hidup masih seperti itu. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk menjadi bagian kelompok seperti itu. Itu tuh seolah-olah keren gitu. Padahal ya cuma istilah barat yang dibuat viral gitu kan. Ya itu karena kita terlalu diasuh ya dengan teknologi. Generasi muda hari ini semakin diasuh dengan TikTok ya, dengan Netflix, setiap kamar ada Netflix, padahal produksi film-film baik Hollywood maupun Asia ya, itu semakin banyak juga yang memproduksi gay romance. Kemarin kan baru heboh ya, salah satunya saya pikir Ahwat Bergerak juga ikut ya mempromosikan penolakan terhadap forum ASEAN Queer itu ya, yang kemarin menghebohkan. Mereka sudah berani menunjukkan apa ya, batang hidungnya untuk eksis gitu kan di publik, tapi kan alhamdulillah sebagian besar anak-anak muda termasuk itu masih resisten. Mudah-mudahan sikap seperti ini justru semakin dipertahankan. Nah, bismillah. Jadi sebenarnya betul ya, tadi sudah Masya Allah, saya tidak akan banyak mengulas, tadi sudah ditartilkan juga ya, dibaca gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ini ya, ayat Toha ayat 124 ini ayat yang penting sekali ya Mbak-mbak semua, adik-adik, kita refleksikan dalam kehidupan modern hari ini, apalagi ini momennya adalah momentum emas, momentum hijrah gitu ya. Nah, ini ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ma'isyatan dhanka itu kan kalau dalam terjemahan Inggrisnya itu kan depressed life ya, kehidupan yang tertekan, depres itu kan depresi gitu ya, depres. Dan kemudian wanasyuruhu, kata Allah ya, firman Allah. Nah, wanasyuruhu, kami akan kumpulkan dia atau orang yang tadi ya, waman kan di sini orang yang berpaling dari peringatan Allah, itu akan hidup, fa'inalahu, maka akan kami berikan padanya kehidupan yang sempit, wanasyuruhu di yaumul kiamah dalam keadaan a'ma, buta, karena dia ketika di kehidupan dunia tidak mau melihat kebenaran, tidak mau melirik ke agama sebagai solusi. Ya, saya sedih sih sebenarnya ya, semakin modern kehidupan, kerja di perusahaan bonafit, gaji besar, tapi nggak ngerti soal fikih berwudu. Itu banyak fenomena itu, nggak bisa baca Quran sampai hari ini ya. Ya karena agama bagi mereka itu nggak keren gitu. Agama itu diremehkan. Tapi apa, kita lihat kehidupan keluarga mereka, kehidupan pribadi mereka bermasalah, ya ada yang selingkuh, anaknya mungkin kena LGBT. Nah, saya pernah tuh ngisi di majelis taklim, seorang ibu menangis di forum karena terpukul ya, psikologisnya anaknya mengaku lesbian dan lain sebagainya. Itu sampai beliau itu sampai mungkin emosi, anaknya itu dipukul gitu ya sama beliaunya, malah anaknya mengadukan ke polisi melalui undang-undang, astagfirullah ya, itu sedih ya melihat kisahnya, tragis. Jadi masalahnya jadi banyak gitu, beruntun ya. Jadi double ya, istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya, dilaporkan ke polisi karena pemukulan terhadap anak yang mungkin undang-undang apa ya, mungkin anak-anak usia apa, saya nggak ngerti hukum yang apa, delik yang dipakai tapi dia berkisah di situ sambil menangis. Masya Allah, saya juga tersentuh sekali gitu. Nah, artinya apa? Memang kalau kita lihat ya, ini sedikit sebelum ke Imam Ibnu Katsir itu penafsiran ayat ini ya, menafsirkannya, salah satu yang sangat terkenal kan ulama tafsir itu adalah Ibnu Katsir gitu ya. Wa man a'rada an dzikri itu artinya apa? Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, itu menurut Ibnu Katsir sikap menolak perintah Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya, kemudian mengambil aturan atau hukum selain dari petunjuk Allah. Nah itu, udahlah nggak usah bawa-bawa agama. Agama tuh cuman di atas sajadah, di atas masjid aja. Agama tuh nggak usah ngatur-ngatur cara kita hidup, cara kita spending money. Cuan itu kan tidak bertuhan. Ada kan banyak istilah-istilah gitu ya, atau kalimat argumen-argumen. Udahlah, urusan agama tuh urusan aku dengan Tuhanku, bukan urusan lo gitu. Nggak usah ngatur-ngatur hidup gua.
Itu kan itu kan kalimat individualistik, sekuleristik, memisahkan agama dari kehidupan. Seolah-olah urusan agama itu hanya urusan hati kita saja, ruhiyah. Padahal Islam itu kan juga mengatur kehidupan dunia agar seluruh keberkahan di muka bumi ini keluar karena ridha Allah di situ kan begitu. Ya. Ma'isyatan dongka menurut Ibnu Katsir adalah kesempitan hidup di dunia. Jadi bukan di akhirat saja, ya. Jadi memang ulama tafsir itu sudah memahami bahwa kesempitan hidup atau ma'isyatan dongka itu bukan bukan di neraka gitu ya. Kalau di neraka udah jelas bukan lagi sempit gitu ya, kita dibakar di situ. Ya, tapi ma'isyatan dongka ini kesempitan hidup yang diperoleh seseorang yang berpaling dari peringatan agama, peringatan Tuhan, peringatan dari Allah gitu ya. Ketika kita hidup di dunia, saya baru dicurhatin ini masalah keluarga ya, saya barusan ya sedikit ada soal sepupu jauh saya gitu, terbelit hutang, ya gali lubang tutup lubang gitu, pinjam ke bank, pinjaman online, akhirnya hidupnya tuh nggak tenang. Jadi kemudian minta tolong keluarga, teman akhirnya keluarga itu berkubu-kubu akhirnya. Itu saya sedihnya, ya Allah, hanya gara-gara uang pinjam ke bank, keluarga jadi konflik, saling mencaci maki, astagfirullah. Nah, itu potret yang saya rasakan sendiri, Mbak-mbak semua, potret keluarga besar kita yang sebagian tidak memahami agama atau tidak mau tahu soal agama, yang agama itu hanya urusan sholat saja, urusan wudhu saja, urusan zakat saja, ya. Tapi tidak mau bagaimana sih agama itu juga mengatur loh soal finansial kita, keamanan financial security kita, larangan riba, larangan berjudi. Apalagi sekarang tuh ada Ustadz Gaul yang baru saja beberapa hari lalu saya dengar fenomena judi slot ya, judi slot, kalah judi slot tuh aplikasi atau apa ya, itu dengan pinjol. Wah, itu dosanya dosa combo ya. Judi mah itu sendiri udah dosa besar, udah gitu gara-gara kalah judi dia pinjaman online riba. Wah, udah itu triple, mungkin double combo dosanya. Coba kebayang, sampai saya juga ngelihat ada siapa tuh yang stand up komedian ya, itu mengatakan udahlah kalau udah kena judi slot dan pinjol tuh hidupmu nggak akan tenang gitu. Jadi dia sampai mengatakan gitu, itu orang umum aja mungkin ya, itu sampai mengatakan itulah gambaran kehidupan yang sempit. Makanya kalau kita sedikit saya kaitkan ini generasi sandwich ya, hari ini gaya hidup generasi Y kebanyakan memang Y and Z gitu ya sekarang itu. Jadi ada istilah sandwich itu kan kejepit gitu. Makanya kalau bicara kejepit itu kan berarti ada yang sesuatu yang membuat, kalau namanya orang yang kejepit nggak ada yang lapang ya, pasti merasa sempit gitu. Makanya ketika ingat istilah generasi sandwich itu ingatnya ayat Quran surat Toha tadi, Ma'isyatan dongka. Kayak saya ngobrol sama kemarin dari tim tim Akhwat Bergerak itu, kalau memang mau bahas generasi sandwich atau kehidupan yang sempit ya lebih baik kita kaitkan dengan istilah Quran saja gitu. Apalagi ini momentumnya alhamdulillah Muharram gitu kan. Nah, ini jadi kalau kita bicara profiling isu ya relevan banget gitu loh Mbak-mbak semua ya. Bahasa Quran itu sebenarnya sangat menyentuh, bahkan itu karena memang itu firman Allah menunjukkan Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan makhluk yang bernama manusia yang dikaruniai akal, mampu menciptakan peradaban gitu ya, makhluk tertinggi, tapi ya dengan akalnya juga diuji apakah mau berpikir untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah, mengemban misi Islam sebagai rahmatan lil alamin, atau menjadi kaum Fir'aun yang membangkang aturan-aturan Allah, kan begitu. Nah, ini tinggal pilihan kita, dan memang Allah sudah berjanji barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka fa'inalahu fa'isyatan dongka. Wanahsyuruhu, dan tadi akan dikumpulkan di mereka itu orang-orang yang berpaling tadi, orang-orang yang hedonis, sekuler, ateis, agnostik, apapun itu ya. Di akhirat, di yaumil qiyamah itu dalam keadaan buta, untuk menunjukkan bahwa mereka tuh di kehidupan dunia itu buta sama aturan-aturan Allah. Gak mau, bahkan membutakan diri, akhirnya dibutakan sama Allah di yaumil qiyamah. Itu satu ancaman kan sebenarnya. Nah, jadi kalau sosiolog dari UIN Jakarta itu memang mengatakan, ini kalau sedikit, ini sebenarnya Ma'isyatan dongka itu bisa menaungi banyak wacana ya, tidak hanya generasi sandwich, ini contoh saja yang dekat gitu ya.
Karena saya yakin yang hadir di forum ini kan masih relatif muda gitu ya. Mungkin ada juga yang sudah senior, tapi kebanyakan saya yakin masih muda-muda gitu ya, masih termasuk milenial lah, atau juga bahkan zilenial gitu ya. Nah, sosiolog dari UIN itu mengatakan memang generasi yang terjepit ini memang sangat bisa, kalau tidak tidak diselamatkan, itu bisa meledak, kalau bahasanya itu menjadi frustasi sosial gitu ya. Jadi sudah memang penghasilan mereka itu habis untuk membiayai kebutuhan dirinya, membantu orang tua dan adik-adiknya. Kemudian ketika dia berkeluarga, dia juga harus, ya sebenarnya tidak salah sih ya, dalam Islam juga kita harus membantu orang tua kita. Cuma memang sistem kehidupan yang sempit ini membuat penghasilan mereka pas-pasan gitu ya. Tekanan hidup semakin kuat gitu, naiknya harga bahan bakar, sembako dan lain sebagainya. Ya bahkan sekarang ada ungkapan lucu gitu, milenial mau nabung 20 tahun juga rumah nggak akan kebeli gitu. Kalau ngebelinya di pusat kota gitu kan. Ya udahlah, mending gajinya dipakai untuk senang-senang gitu, work hard, play hard gitu. Nah, di satu sisi mereka itu karena penghasilan yang terbatas, kebutuhan yang banyak untuk supporting keluarganya, di satu sisi mereka menyaksikan pameran gaya hidup di medsos. Nah, ini kata Pak Tantan ini gitu. Jadi mereka juga pasti punya mimpi untuk mencicipi mengikuti gaya hidup seperti itu. Akhirnya apa ya? Muncullah gaya hidup pinjol. Ya sekedar untuk sebenarnya untuk bukan kebutuhan dasar juga, kadang-kadang kita pinjam cuma untuk healing kemana, staycation apa gitu. Nah, cuman ketika tadi jauh dari agama, akhirnya kan ya staycation ya terjebak lagi pada gaya hidup jahiliyah, naudzubillah sama naudzubillah ya. Karena Allah tidak ridho di situ. Uang yang tidak diberkahi itu cepat habis, uang panas ya. Uang yang diperoleh dari sesuatu yang haram itu uang yang panas. Uang yang cepat habis entah gimana dan nggak berkah. Buntutnya tuh banyak, entah konflik keluarga, entah apa, itu saya rasakan sendiri. Ya. Mbak-mbak semua, ini fenomena kehidupan yang ya ujian bagi saya pribadi juga untuk berdakwah ke tengah-tengah keluarga ya, menasehati dan sebagainya. Alhamdulillah saya sudah ya memang harus melakukan langkah-langkah serius kan di situ untuk minimal mengedukasi, meskipun ya tadi kalau kepada kalangan orang tua, paman, bibi saya, uak-uak saya ya harus dengan langkah yang lebih baik bahasanya gitu ya, karena mereka lebih tua, lebih senior. Nah, itu salah satunya. Kita akhirnya memang diganduli ya dengan, ya itulah gaya hidup yang nah ini tadi ya. Jadi apalagi ya memang kenapa gitu ya pembangunan hari ini ya secara teknologi ya, kota-kota besar itu memang ya, ini kalau bahasa saya, manusia itu di perkotaan makin tergadai, manusia di pedesaan makin terabai begitu ya, makin well developed itu makin tergadai dengan materi, materialistik, hedonistik. Ya cuan tadi dianggap, ya kalau urusan cuan nggak usah diatur lah, bawa-bawa agama gitu, nggak usah, agama tuh nggak usah ngatur-ngatur soal pengelolaan finansial, pemasukan, pengeluaran. Padahal itu sebenarnya Islam itu sangat rinci ya. Bagaimana ada konsep sodako, ada konsep zakat, ada konsep wakaf, ya pengelolaan harta itu memang harusnya kan sangat dipedulikan, sangat mempedulikan halal dan haram. Nah sekarang kan tidak lagi, halal dan haram tabrak aja, hajar aja. Yang penting ikut tren, gitu. Nah ini ya, jadi ini bicara soal apa yang disebut oleh para ulama Ghazul Fikr ya, wasaqofah. Jadi perang budaya, gaya hidup, biasanya melalui gaya hidup ya. Konsumsi, konsumerisme demi nonton Coldplay gitu, padahal nggak ngerti juga lagunya, tapi rela pinjol, rela jual ini, jual itu gitu. Padahal cuma ikut tren. Itu Ghazul Fikr, itu gaya hidup kan. Dan pemikiran juga gitu ya. Nah ini yang kita lihat. Dan apa yang mungkin bahasa yang lebih mendekati dengan bahasa iman itu adalah industri syahwat dan syubhat ini yang membuat kita berpaling dari peringatan agama, ya kan? Semakin sekuler. Kalau apa itu syahwat, apa itu syubhat? Kalau ulama Syekh Abdul Razak Al-Badr itu mengatakan syahwat itu segala sesuatu yang merusak amal. Ya syahwat itu ya termasuk hawa nafsu terhadap harta, terhadap wanita secara jinsiah ya.
Ya sekarang LGBT itu ya bagian dari itu gitu ya, penyakit liwat gitu ya. Nah, kemudian syubhat-syubhat itu sesuatu yang kabur gitu, berkabut ya, eh, antara yang hak dan yang batil itu nggak jelas, tipis. Nah, kalau Rasulullah SAW dalam hadisnya kan kita tuh diminta menjauhi sesuatu yang syubhat, yang belum jelas gitu hukumnya. Kalau belum jelas halal haramnya, mending jangan sampai, mending tidak dilakukan, dijauhi dulu sampai clear. Ya, sampai clear, karena kalau kata Rasulullah ya kita bisa terjerumus ke jurang yang dalam karena ketidaktahuan. Makanya Islam itu kan sangat mengajarkan kepada kita agar berilmu dahulu. Karena ketika kita terjun pada sesuatu yang syubhat, dia akan merusak kerusakan ilmu, kerusakan akal. Ya kayak tadi, cuma sekedar ngambil keputusan karena secara impulsif dan kompulsif gitu. Nonton tiket konser atau yang lain-lain gitu ya. Nah, pilihan-pilihan impulsif seperti ini tanpa memperhatikan lagi halal dan haram, hitam dan putih, sikap abu-abu dipertahankan, itu adalah sikap syubhat sebenarnya. Ya kan? Makanya kerusakan ilmu, kerusakan amal, ini yang juga akhirnya pada ujungnya akan menghantarkan pada kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka. Itu ya. Jadi, apalagi ini semua serba terindustrialisasi sekarang ya, konsumerisme, film-film, Netflix. Indonesia itu user terbesar untuk pasar Asia Tenggara, itu ratusan juta ya, user TikTok. Netflix juga begitu. Coba bayangkan. Bagaimana akhirnya wajar aja makin banyak anak-anak muda yang mulai menerima, mulai lunak ya. Karena mereka kan nggak seperti generasi sebelumnya yang mereka sudah mungkin mengakses informasi atau nonton film, aktor gay itu ganteng-ganteng gitu ya. Akhirnya segala sesuatu yang dipoles bening-bening pakai skincare ya, itu pasti mudah mendapat popularitas di kalangan anak-anak muda. Makanya kita lihat film-film LGBT ya, gay romance itu masuk melalui pop culture. Itu yang lebih berbahaya sebenarnya kan, karena bahkan kita lihat film Boy Love Thailand itu fandomnya itu dipenuhi, atau juga banyak anak-anak muda berkerudung. Ya, mungkin adik-adik lebih tahu di sini, saya nggak ngerti ya, masih diceritain ini, astagfirullah, istighfar aja gitu. Nah, saya juga nggak tertarik dan nggak mau tahu juga yang begitu ya. Tapi memang harus kita pahami, itulah tantangan di era kekinian gitu, keterbukaan informasi, sementara negara tidak mengatur, tidak memiliki regulasi yang ya sekarang gini deh. Ya bisa dibilang kalau istilah ekonomi itu kan terjadi semacam apa yang disebut dengan deregulasi gitu, nggak diatur sama sekali konser-konser. Kita tuh dibiarkan jadi pasar buat perusahaan-perusahaan korporasi non-muslim gitu ya, kayak Facebook, Instagram, atau industri hiburan, atau ya tanpa ada filter. Harusnya kan negara itu juga membuat regulasi yang menertibkan gitu ya perusahaan-perusahaan itu, apalagi kalau sampai negara juga punya kemampuan membangun aplikasi-aplikasi teknologi yang melindungi Indonesia, anak-anak muda sebagai konsumen. Nah, ini kan juga agar tidak terjadi kerusakan amal ini, syahwat dan syubhat ini. Ya. Nah, kemudian ada satu ayat lagi ya teman-teman semua. Sebenarnya ada beberapa ayat di sini cuma masih dalam kerangka ma'isyatan dongka. Jadi kalau tadi kehidupan itu ma'isyatan dongka atau kehidupan yang sempit itu menggambarkan kehidupan secara umum di masyarakat. Nah, kalau Quran surat Ibrahim ayat 26 ini menggambarkan profil seorang muslim yang dia tadi ya berpaling tadi ya, ibarat syajarah khabithah, jadi kalimatin khabithatin ya, kalimat-kalimat yang buruk kayak tadi, udahlah agama itu gak usah bobo agama ke urusan kehidupan dunia, atau agama tuh nggak penting, agama tuh udah ketinggalan zaman, itu kan kalimat yang buruk. Orang-orang yang mengadopsi kalimat-kalimat seperti ini dan meyakininya, itu akan tumbuh menjadi pohon yang buruk, pohon yang rapuh. Nah, kita lihat orang-orang sekuler hedonis yang doyannya cuma senang-senang gitu ya, mabok gitu, individualistik, mereka akan menjadi tumbuh menjadi pribadi yang rapuh. Nah, kalau tafsir itu ulama itu menggambarkan
pohon yang buruk atau syajarah khabithah. Ini nanti sebenarnya sebelumnya ada ayat 24-25 yang nanti saya jelaskan di belakangnya. Itu pohon yang baik. Nah, jadi kontras sekali perbandingan antara pohon yang baik dan pohon yang buruk. Gitu. Jadi bagaimana pohon yang buruk ini, kalau pohon hanzol ya, kalau ulama tafsir itu menggambar pohon yang mudah roboh gitu kena, dan buahnya pahit ya, buahnya pahit, enggak rindang, rantingnya tidak rindang, tidak kalaupun berbuah pahit tuh akarnya dangkal. Jadi kena angin sedikit mudah roboh. Nah, itu yang kenapa ini relate sekali dengan Maisha Tandongka tadi ya. Kehidupan yang sempit tadi, depressed life kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya, depressed life ya, orang-orang yang mudah roboh, rapuh, mental illness sekarang di mana. Nah, ini relate sekali ya. Jadi mbak-mbak semua, kenapa saya tampilkan 2 ayat tadi? Sebenarnya saya ingin mengatakan, jadi ada hal yang menarik ya. Al-Quran itu tidak hanya memberikan perbandingan kontras antara pohon yang baik dengan pohon yang buruk. Nanti saya jelaskan, yang buruk-buruk kan kita bahas ya. Tadi Maisha Tandongka, Quran surat Toha, dan kemudian syajarah khabithah itu dalam Quran surat Ibrahim gitu. Nah, ada lagi yang baiknya itu gimana? Nah, ternyata ada yang istilah yang disebut hayatan thayyibatan dalam Quran surat An-Nahl, dan juga pohon yang baik dalam surat yang sama, Quran surat Ibrahim ayat 24-25-nya. Nah, ini penting kita paham ya. Kehidupan yang thayyibah dan kehidupan yang sempit, pasti kehidupan yang thayyibah ini adalah yang baik, yaitu hayatan thayyibah ini ya kaitannya nanti dengan syajarah thayyibah, pohon yang baik. Iman ya, ibarat iman atau iman yang baik itu iman yang produktif, itu akan menumbuhkan seseorang itu menjadi pribadi yang kuat, yang berbuah. Ibarat pohon itu dia akan berbuah. Nah, sebelum ke pohon, saya akan jelaskan dulu, karena ini hayatan thayyibatan ya, kehidupan yang baik itu seperti apa, lawan dari kehidupan yang sempit. Nah, sebelum kita bicara pohon, kalau kehidupan kan relatif lebih umum ya mbak-mbak semua. Kalau pohon itu refleksinya ke diri kita, personifikasi kita ya, personal atau individual kita ya. Jadi Quran surat An-Nahl ayat 97 ini juga Masya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa amila solihan, orang-orang yang beramal soleh, min zakarin aw unsa, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia tuh beriman. Jadi ketika dia beramal soleh, dia juga punya iman, bukan sekedar ikut-ikutan gitu ya. Dia beramal soleh, wa huwa mu'minun, dan mereka ini orang-orang yang beriman, maka akan Allah berikan ya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kalau dalam terjemahan Inggris a good life gitu ya. We will surely cause him to live a good life gitu. Dan kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun gitu, dan kami akan membalas mereka dengan pahala yang sebaik-baik pahala gitu, dengan apa yang mereka lakukan. Masya Allah ya. Nah, jadi kalau kembali pada bagaimana ulama tafsir dalam Quran surat Nahl ayat An-Nahl 97 ini, yang memang hayatun thayyibah ini adalah kehidupan yang di dalamnya diliputi rasa kebahagiaan. Jadi tenang. Meskipun nggak harus pakai tas bermerek gitu ya, atau nggak harus hadir ke ke konser-konser yang bergengsi gitu, tapi hidupnya tenang, sederhana, tapi di dalamnya tuh peaceful gitu ya, mindful dan peaceful gitu ya. Nah, ini yang tentu gambaran kehidupan yang baik, itu kehidupan yang tentrem gitu, nggak mudah panasan ngelihat tetangga beli mobil baru, tetangga beli punya tas bermerek yang baru gitu. Di kalangan para mufasir, kata hayatan thayyibatan ini pertentangan dari Maisha Tandongka itu ya, antonimnya. Itu bahkan sudah diberikan di dunia. Itu sama kayak tafsir Maisha Tandongka Quran surat Toha tadi. Kehidupan yang sempit itu juga diberikan di dunia. Jadi bukan kita nunggu ke surga dulu atau nunggu di akhirat dulu, enggak. Jadi hayatan thayyibah,
itu memang diberikan dunia tenang gitu, peaceful, mindfulness. Kita punya peacefulness, mindfulness. Tetap produktif tapi tetap peaceful. Nggak ngikut-ngikut standar nilai makna kesuksesan yang jamak ya dipuja oleh masyarakat. Tapi kita sendiri punya. Karena kita tahu bagaimana ya Allah lah yang akan meniupkan rasa tenang di hati kita kan. Makanya yang membolak-balikan hati itu kan Allah gitu. Nggak mudah panas gitu. Nggak hidup untuk gengsi doang gitu kan. Gengsi itu nggak pernah ya makanya kalau sebenarnya biaya hidup itu nggak tinggi kalau bukan karena gengsi gitu kata orang tuh sebenarnya yang mahal itu kan gaya hidup. Kalau biaya hidup itu sebenarnya kalau kita nggak mudah dikendalikan gengsi sebenarnya ya cuek-cuek aja mau orang ngomong apa juga. Yang penting kita hidup sederhana tapi berkualitas gitu ya. Ibnu Abbas dan sejumlah ahli tafsir lain mengartikan hayatan thayyibah itu rezeki halal dan baik, kebahagiaan, rasa qanaah itu mahal banget ya hari ini ya ibu-ibu ya. Sekarang itu rasanya nggak pernah cukup gitu, gelisah, resah, itu kan memang sudah hati yang dipenuhi dengan keresahan, bisikan-bisikan syaitan itu ya. Yuwaswisu fi itu kan, fi sudurin nas itu nyata gitu. Keresahan, anxiety, resah aja. Khawatir akan masa depan, kurang tawakal, kurang berserah. Padahal kan Islam ya itu kan dari kata aslama ya, yaslimu ya, berserah kepada Allah. Itu kurang ya karena nggak ada iman. Akhirnya qanaah itu nggak dapat ya, manisnya taat dan kecukupan dalam hidup. Rasa cukup itu rasa yang paling mahal. Untuk apa sih kita berlimpah harta juga? Belum tentu menyelesaikan masalah, malah justru menambah masalah baru. Orang-orang pada rebutan harta, konflik keluarga, saling caci mencaci, saling fitnah memfitnah. Naudzubillah, naudzubillah. Itu dosa nambah dosa kan begitu. Akhirnya ujung-ujungnya memutus hubungan silaturahim itu padahal dosa besar kan begitu. Nah itu uang panas tuh. Panas itu sebenarnya membakar apa ya api keangkara murkaan gitu kalau bahasa ya saya rasakan betul ya ketika orang masih ketagihan dengan pinjam ribawi itu kadang-kadang nggak bisa mikir jernih gitu ya itu salah satunya ya. Nah kemudian bagaimana profilnya? Nah ini kita kembali pada Quran surat Ibrahim tadi ya. Jadi hayatan thayyibah itu hanya man amila sholihannya orang-orang yang beramal soleh ini adalah orang-orang yang mengimani atau memiliki kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah itu kan kalimat tauhid ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan kalimat thayyibah itu adalah apa ya di sini dikatakan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Jadi ketika iman itu ditanam dan dia tumbuh, bukan sekedar iman yang KTP doang gitu ya. Dia dipupuk, dia dengan kajian-kajian rajin mengikuti majelis taklim ya, mendengarkan menuntut ilmu agama secara serius bukan sekedar jiping ya, ngaji kuping gitu. Dikatakan bahwa syajarah thayyibah ini asluha tabitun wa far'uha fitu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Ya, jadi akarnya itu sabit, ya. Cabangnya itu juga berbuah tuh ukulaha berbuah manis gitu ya. Kemudian juga dia tadi ya dengan jadi sudah menjulang gitu ya. Faruha fi sama, faruha fi sama ya, menjulang ke langit kemudian juga berbuah, masya Allah. Jadi pohon yang luar biasa, mengakar plus menjulang ya. Ini pohon tauhid. Jadi semakin ia tumbuh maka ia semakin memberi manfaat kepada manusia. Jadi bukan egois, individualistik, egosentrik yang hanya memikirkan kesenangan pribadinya, work hard, play hard, gajiku ya untuk aku senang-senang gitu. Jadi sekarang kenapa saya juga sedang concern ya sama wacana eskapisme ya, eskapisme global untuk menghindari kehidupan yang sempit. Mereka ya daripada stres mikir masalah umat ya, sekarang kan ada apa ya fenomena lari dari masalah gitu, entah itu ke obat-obatan, ngobat gitu ya, narkoba, drugs gitu ya, atau malah tadi ya apa yang disebut dengan guilty pleasure gitu, kesenangan sesaat ya, yang membuat sebenarnya ada rasa bersalah ya, mungkin nonton konser. Jadi
Kadang-kadang untuk menghindari kehidupan atau masalah-masalah kehidupan, mereka memilih escape ya. Escape itu kan lari ya, lari dari masalah sejenak menurut mereka. Sekarang ketika ini sudah, saya juga berbincang dengan pakar psikolog ya. Nah, kalau sudah dalam tahap masal dan sudah dalam tahap ketergantungan untuk eskapisme, mereka sudah hidup di dunia imajinatif. Nah, ini sebenarnya berbahaya. Makanya eskapisme itu bisa dianggap sebagai early warning, menunjukkan adanya mental illness. Ya, karena kan fenomena eskapisme ini fenomena global. Saya juga diskusi dengan teman-teman di luar, di London, di Eropa apalagi ya, sekarang juga lagi kehidupan yang di Amerika kita tahu ya, semakin banyak pengguna narkoba, artinya di sana tuh banyak yang sudah nggak tahan dengan kepahitan hidup gitu ya, lari ke narkoba karena sesaat mereka bisa lupa gitu, merasa halusinasi. Nah itu kan escapism itu ya bisa escape ke, kalau dia cuma sekedar healing sekali dua kali mungkin nggak masalah ya, wajar aja gitu. Kita kalau ketika kita punya masalah seorang muslim dalam tahap yang wajar, kita butuh menjernihkan pikiran, ya butuh mendapat nasihat yang menyejukkan, memotivasi. Itu saya pikir masih bagus. Kita jalan-jalan sebentar untuk apa istilahnya kalau kata orang Sunda tuh ngarenghap gitu, bernapas dulu. Ya nggak masalah ya, clearing the air gitu. Cuma ketika sudah menjadi fenomena lari dari masalah karena kepedihan hidup ya, kepahitan hidup, dan kemudian dia hidup dalam dunia imajinatif, dunia halusinatif. Ya tadi yang ditawarkan oleh narkoba atau mungkin apa sekarang kan apalagi ya fandom itu kan makin halu-halu ya. Suami online ya, seolah-olah yaitu hidup kehidupan alternate universe-nya di situ, sampai seperti itu ya. Akhirnya mereka memang tidak lagi terlatih menghadapi masalah-masalah nyata dalam kehidupan. Gamers gitu, dengan game, dengan nonton film gitu, dan ya tidak salah juga selama kan kita bisa ngontrol. Cuma sekarang ketika kita ya tadi ya tidak ada pelindung ya yang melindungi tingkat konsumsi kita terhadap produk-produk dunia hiburan, entah itu game, Wattpad, atau mungkin produk-produk film. Sekarang aplikasi streaming kan makin mudah diakses gitu ya. Anehnya gitu sekarang itu ya akses terhadap agama justru dibatasi gitu ya, karena dianggap konten radikal, tapi kalau untuk hiburan itu enggak, ya tadi betul-betul dibebaskan gitu ya. Akhirnya memang semakin sulit ya pohon, kalau kita kembali pada slide ini, pohon yang baik itu tumbuh gitu. Karena ada fenomena baru yang sedang saya kaji. Sebenarnya bukan fenomena baru, tapi makin menonjol dengan adanya era digitalisasi ini. Nah, itu sedih ya Mbak Dila ya. Saya tidak banyak, tapi mudah-mudahan dari 4 ayat yang saya coba tampilkan, ya saya juga terus belajar ya, untuk ternyata memang banyak sekali istilah-istilah Quran yang itu relate banget dengan kehidupan kita, dari mulai istilah ma'isyatan dongka, hayatan toyibah, syajarah khabisah gitu ya. Ma'isyatan dongka itu kehidupan yang sempit, itu lawannya adalah hayatan toyibah, itu semua diberikan Allah di dunia, apalagi nanti di akhirat gitu ya. Kemudian ada tamsil atau apa ya, analogi atau permisalan ya, perumpamaan pohon yang baik yang tumbuh menjulang dengan berbuah rindang, akarnya sehat menghujam ke petala bumi gitu ya. Itu adalah gambar orang-orang yang beriman, dengan imannya dia berbuat kebaikan, dia membawa kebaikan, menyebarkan kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, selain dia juga tentunya kalau bahasa ulama itu menjadi rahib di malam hari dan menjadi singa di siang hari gitu ya. Artinya dia malam hari dia menyadari kelemahannya, kehinaannya di hadapan Robnya, sementara di siang hari di hadapan makhluk-makhluk Allah dia menjalankan perannya sebagai dai, sebagai amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Masya Allah ya. Itu mungkin Mbak Dila yang bisa, semoga momentum Muharram ini kita kembali refleksikan untuk semakin berhijrah ya gitu. Kemarin saya sebenarnya ada satu tentang hijrah ini sedikit intermezzo ya. Jadi saya kemarin baru hadir juga di Masya Allah ya, di forum
tokoh nasional, ada ulama yang menjelaskan soal makna hijrah. Sebenarnya kalau bicara komunitas-komunitas hijrah itu tidak tepat gitu, karena definisi hijrah itu kan dia berpindah dari, kalau Rasulullah itu kan dari Mekah ke Madinah gitu. Ya mungkin kalau secara personal itu disebut hijrah personal ya, itu hijrah dari kegelapan menuju cahaya, itu bisa, cuman lebih kepada, mungkin lebih tepatnya komunitas taubat gitu karena pertaubatan ya. Karena kalau hijrah itu sebenarnya harapannya kan, kalau apa yang terjadi di masa Rasulullah itu kan skalanya skala masif gitu ya, skala peradaban. Tapi kalau komunitas-komunitas hijrah yang eksis sekarang, alhamdulillah ya, itu salah satu, mungkin meskipun masih banyak catatan untuk mengawalnya ya, tapi itu mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa umat Islam sudah sangat merindukan ya cahaya dan aturan-aturan Islam. Nah, itu sedikit. Jadi sebenarnya kalau menurut beliau itu komunitas taubat gitu. Karena seharusnya kalau mau disebut hijrah tuh harus dinaikkan level strategik ininya, secara konsep maupun secara mungkin apa actionnya lah, seperti itu. Ya, nanti kita bisa diskusikan di forum. Mungkin itu saja Teh Dila dari saya. Saya kembalikan kepada tim. Ya, baik, Masya Allah. Bahasanya kali ini benar di kehidupan saat ini ya. Langsung kita buka sesi tanya jawab aja. Putus-putus, Teh Dila, Ini suaranya. boleh untuk jamaah sekalian jika ada pertanyaan silakan. Iya, saat ini sudah terdengar Apa jelas. saya yang, Ustazah. tapi memang ini sinyalnya merah ya Teh Dila. Kayaknya sinyalnya di sini Teh Dilanya merah nih. Nah, udah kuning. Ya sila. Tadi putus-putus tadi. Masya Allah, bahasannya sangat kita bahasannya memang nyata di lingkungan ya. Hmm, sangat luar biasa. Ya, selanjutnya mungkin sesi tanya jawab akan dipersilakan untuk jamaah sekalian. Mungkin bisa langsung raise atau chat di kolom komentar. Tapi mungkin akan eh, untuk jamaah sekalian yang ingin bertanya disiapkan terlebih dahulu. Karena kami akan menampilkan salah satu video program dari hari ini. Ya, boleh untuk jamaah sekalian disiapkan untuk pertanyaannya. Dan kali ini kita akan saksikan video dari hari ini Foundation. Kita simak videonya. If I walk when I feel I amount to nothing, I know for sure you will come to me running when I lose belief. When I doubt what's left in me, I know for sure you won't let me face defeat. And everything is meant to be at the turn of the tide. You won't ever leave me behind. You calm the waters, guide me towards you.
Ya, alhamdulillah kita sudah saksikan bersama, yaitu program Sumur untuk Indonesia dan juga Afrika, yang insya Allah akan Hadijati Foundation bangun untuk rakyat Indonesia dan juga Afrika. Dan untuk jamaah yang ingin berdonasi, eh, bisa langsung lihat nomor rekening kami, yaitu atas nama Yayasan Hadijati Amanati Indonesia. Mungkin bisa lihat di layar, ya bisa lihat di layar ini atau di flyer-flyer kami juga yang ada di Instagram. Lalu bisa juga lihat di caption-caption postingan kami atau bisa langsung menghubungi nomor online care Hadijati. Sekian informasi dari salah satu program Hadijati Foundation. Kita akan lanjut dengan tanya jawab mungkin yang sudah disiapkan oleh jamaah sekalian. Bisa raise hand ataupun chat di kolom komentar. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah yang ada di sini, saya ingin bertanya pada Ustazah Fika Komara, bagaimana ya Ustazah cara saat ini di zaman ini cara memberitahu atau berdakwah pada teman tidak menjadi generasi sandwich? Ya, kalau berbicara cara mungkin memang di sini ada ruang untuk kreativitas ya, mungkin bisa beragam ya, tergantung dari segmennya dan bisa jadi Teh Dila dan kawan-kawan itu bisa lebih memiliki approach yang atau pendekatan yang lebih pas gitu kalau sesama anak muda gitu ya. Tapi yang jelas memang metode yang diajarkan Quran itu kan dengan nasihat yang baik ya. Ud'u ila sabili rabbik itu Quran surat An-Nahl ya. Ila bil hikmah mau izotil hasanah ya. Dan jidal bilatihi ahsan itu ya. Jidal yang baik jangan debat kusir. Ya, tentu saja approach-nya bisa berbeda-beda dan approach yang paling baik adalah memang dengan bahasa mereka, dengan masalah yang mereka indera, masalah yang mereka rasakan. Jadi tentu sebisa mungkin memang itu harus kita lakukan dan mengajak mereka ngaji dan masuk pada circle kebaikan. Kalau mereka belum punya circle ya seperti Ahwat Bergerak atau ya teman-teman Masya Allah tadi ya kiprahnya sudah banyak sekali saluran-saluran kebaikan dari sisi humanity, dari sisi charity tadi ya. Juga ada kajian-kajian. Ini kan bagian dari circle yang membuat mereka, karena kan kalau kata Rasulullah juga gitu ya, kita itu tergantung siapa teman kita gitu. Kalau teman kita apa namanya berbuat yang aneh-aneh ya kita juga ikut gitu. Kalau penjual parfum ya kita kecipratan harumnya gitu kan. Kalau kita bergaul dengan peminum khamr ya jadi minimal ya mencium bau khamrnya gitu atau bahkan kecipratan juga ikutan nyicip-nyicip ya alasannya itu kan bisa jadi sangat mungkin begitu. Ya, bukan berarti kita juga jadi menutup diri ya dari orang-orang yang seperti itu, tapi kita harus punya strategi gitu. Kita yang harus mewarnai, jangan kita yang kena terlalu kemudian diwarnai gitu ya. Bahwa kita juga harus mendekat ke mereka yang ternyata juga belum tersentuh ya dengan Islam, belum tersentuh dengan hidayah Islam. Ya itu juga tentu saja gitu. Ya, apalagi kalau kita bicara generasi sandwich ya kita harus mungkin pendekatan yang pertama itu mengajarkan mereka atas konsep keluasan rizki Allah gitu ya. Bahwa rizki itu pemberi rizki itu Allah gitu ya. Dan dalam konsepsi rizki dalam Islam itu ada konsep keberkahan gitu. Mungkin gajinya cuma sesuai UMR, tapi kalau ternyata kita mencarinya secara halal dan kita terus berdoa bersolawat dalam mencari rizki itu Allah akan bukakan pintu-pintu rizki, dan pintu rizki itu kan kadang nggak berupa uang ya, berupa kebaikan, berupa ketentraman keluarga, karena dalam rizki kita terus berdoa bersolawat, Allah turunkan ketentraman rasa qanaah pada anak istri kita, pada orang tua kita atau adik-adik kita yang kita bantu gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang ujian kita di era ma'isyatan dongka, apalagi di era kapitalis ya, kapitalisme itu kan ideologi
yang kalau dalam bahasa Arab itu kan roksul mal gitu ya, kepalanya tuh uang itu kapital itu kan modal. Jadi memang bicara biasanya kehidupan yang sempit yang diakibatkan kapitalisme itu bicara keuangan memang. Makanya generasi sandwich itu kebanyakan penyebabnya adalah tekanan ekonomi. Apalagi sekarang kan kalau urusan kuliah aja. Zaman saya kuliah dulu di kampus terbaik di negeri ini tuh murah ya SPP-nya satu semester tuh nggak sampai setengah juta gitu. Itu saya kuliah di UGM gitu ya. Akhirnya memang mahasiswa-mahasiswa dulu kan malah kuliah di kampus terbaik, kemudian punya waktu karena mungkin nggak ditekan ya, bisa bisa bahkan kadang saya juga bisa cari uang sendiri gitu mungkin ya untuk, atau mungkin kalau saya termasuk yang ini gitu. Jadi kita masih punya cukup waktu peduli dengan orang lain. Nah, kalau mahasiswa sekarang aja contohnya kampus ya udah berubah banget gitu. Sekarang SPP udah 2 digit per semester. Orang tua banting tulang, mana adik kakak kita juga sekolah misalkan ya. Ya tentu saja orang tua tambah pusing gitu. Kalau kita nggak cepat lulus, ya udahlah kita ini mikir straight harus cepat lulus gitu. Akhirnya kan begitu, nggak punya kesempatan. Kalau dulu mahasiswa dulu kan mungkin ada waktu, masih ada waktu demo-demo gitu ya. Nah itu. Jadi sebenarnya begini, kalau kita bicara cara berdakwah ke generasi sandwich ini ya salah satunya dengan eh, konsep rizki dari Allah, bahwa pemberi rizki itu Allah kok, bukan kantor tempat kita bekerja, bukan perusahaan tempat kita, kalau istilahnya sekarang jadi budak korporat ya, cepat lulus jadi budak korporat, kerja di perusahaan bonafit, tapi perusahaan bonafit yang pemiliknya bukan muslim, dan akhirnya juga, ya akhirnya merasa kayak budak. Itu saya juga di TikTok tuh dulu ya, beberapa bulan lalu banyak sekali hashtag-hashtag yang bicara budak korporat. Jadi ketika pun ya tadi akhirnya karena tidak mengkaitkan dengan spiritualitas Islam ya ya udahlah, agama tuh cuman kan agama orang tua Islam, saya Islam gitu. Urusan ya kehidupan ya udah mengalir seperti air, ikut ya udah lulus kerja, alhamdulillah kalau dapat pekerjaan di perusahaan besar gajinya, tapi sama sekali tidak ada ketertarikan untuk mengkaji agama secara kontekstual ya, dan menerapkan agama dalam menjadi gaya hidup itu ya. Tantangan kita tuh kadang-kadang persoalannya kan di gaya hidup ya, kalau sudah bicara ekonomi itu. Apalagi kalau sudah terkena konsumerisme tadi ya, itu yang saya rasa juga menjadi tantangan hari ini. Konsep jadi lupa gitu bahwa Allah tuh maha pemberi rizki. Kalau Allah cabut keberkahannya rizki itu, mau gaji puluhan juta sekalipun, itu bisa cepat habis uang itu karena nggak ada keberkahan di situ. Nah itu saya rasakan dan saya saksikan gitu, karena saya juga punya keluarga besar yang luar biasa ya. Ya Allah, kadang-kadang sering ya, mungkin ini saya mewakili juga teman-teman yang lain gitu. Saya pikir kadang-kadang ujian itu kan justru datang dari keluarga kita ya, seringkali meskipun bukan dari orang tua kita langsung, bisa dari sepupu kita, dari uwa atau paman dan bibi kita ya, atau mungkin dari adik-adik kakak-kakak kita. Nah itu kadang-kadang kita nggak clear kan di situ. Dah seringkali memang penyebab konflik itu kalau zaman sekarang masalah uang gitu. Jadi ya generasi sandwich itu kan disebut sandwich juga karena tekanan ekonomi, ya, sosial ekonomi, sosek gitu, sosial ekonomi. Saya pikir itu Mbak Dila, ya mungkin tadi ya pendekatan soal rizki itu yang rizki dengan dibahasakan dengan bahasa mereka gitu ya, bahasa-bahasa yang dekat gitu. Tidak terlalu, pendekatannya jangan normatif gitu. Ya normanya tetap kita sampaikan, tapi kita kontekstualkan pada bahasa-bahasa atau isu-isu yang mereka rasakan secara langsung gitu. Ya. Baik, Masya Allah jawabannya. Semoga nanti bisa diterapkan untuk saya dan juga jamaah-jamaah yang lainnya. Ya, di sini ada yang lain dari Bunda Ririn RT Khairul Ummat. Boleh silakan dilontarkan pertanyaannya secara jelas singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dila. Masya Allah, Waalaikumsalam tabarakallah. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah Fika. Salam. Salam Ustazah. Salam. Ustazah, enggak, saya mau nanya. Tadi kan saya mohon maaf tadi telat karena tadi ada urus anak dulu.
Ustazah mau tanya di sini kan temanya bergerak mengubah kehidupan yang sempit ya. Dalam dakwah itu kan kita luar biasa ya challenge-nya ya Ustazah ya. Dimana saat kita dari lingkungan terdekat dulu dah begitu ya. Untuk mendakwahi, mengingatkan kepada jalan yang benar gitu. Untuk mengubah kehidupan yang mungkin yang tadinya terlihatnya luar biasa gitu, wah yang tadi seperti sudah Ustazah sampaikan, kehidupan yang ekonomi bla bla bla, di mana pada saat kita lebih mengenal kepada dan belajar mendalami syariat Islam, di mana banyak ini yang ini boleh, yang ini tidak boleh, bahkan itu jadi kesannya itu bagi orang yang masih belum tahu ilmunya itu kelihatan jadi makin sempit gitu ya. Gitu Ustazah, makin sempit kesannya gitu ya, yang tadinya kesana ke sini bisa ini luas loh, bisa begini bisa begitu bisa begini. Sekarang pada saat udah kenal, udah tahu, udah belajar, pada saat mengamalkannya orang melihatnya sempit gitu, padahal kita yang menjalannya insya Allah ya berlapang dada dan menerima bahwa sami nawatone seperti ini begitu ya. Walaupun padahal kita yang menjalannya pun masya Allah tertatih-tatih begitu ya. Itu bagaimana ya Ustazah mendakwahi, jadinya tuh malah ya kitanya merasa nggak sempit, orang yang lihat kita sempit kesannya kayak pikiran sekarang jadi sempit deh begitu loh. Jadi ini yang tadinya saya bilang Ustazah kan bikin tema bagus banget ya, bergerak mengubah kehidupan sempit. Nah ini kehidupan sempit yang orang maksud yang kalau mengikuti syariat Islam ini loh Ustazah, yang jadi sempit gitu loh jadinya. Ini itu jadi sempit, geraknya jadi makin menyempit. Katanya rezekinya semakin sempit. Enggak juga, bukannya rezekinya sempit sih, tapi memang yang tadi Ustazah bilang ya, syukur ya, bagaimana kita mensyukuri setiap apa yang sudah diberikan Allah begitu ya. Itu gimana ya mengubah pandangan dan kita juga tetap istiqomah untuk jalan dakwah ini begitu Ustazah. Tafadhol Ustazah, mohon maaf lahir batin atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah pertanyaannya Bunda Ririn ya. Teh Dila langsung aja ini atau mau ditampung dulu? Cukup? Langsung aja. Boleh langsung saja. Baik. Iya Bunda Ririn, memang Assalamualaikum, senang sekali bisa bersilaturahmi di forum ini ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Memang kalau berbicara cara pandang ya atau persepsi orang terhadap orang yang hijrah itu kesannya malah kok nggak banyak opsi gitu. Apalagi masalah opsi keuangan kita nggak bisa permodalan jadi terhambat mungkin ya, pergaulan dibatasi gitu, semua serba terbatas. Ya, memang kalau berbicara persepsi dilihat dari kacamata personal seperti itu, memang butuh kesabaran ya. Bagaimana dulu di masa Rasulullah SAW para sahabat itu juga bersabar sampai kemudian kemenangan Islam. Kemenangan Islam itu datang dan mereka bisa menerapkan aturan-aturan Islam. Itu justru sesungguhnya yang membebaskan. Orang kan merasa sempit karena mereka merasa nggak bebas gitu kan. Hawa nafsunya nggak bebas gitu loh. Mau bergaul dengan siapa aja. Sekarang kita heboh dengan isu perselingkuhan misalkan. Orang merasa terkungkung tuh dengan lembaga pernikahan. Kalau di barat itu kan kenapa muncul tahun 60-an itu kan apa yang disebut dengan sexual revolution, salah satunya ya memang melahirkan paham LGBT karena mereka menggugat lembaga pernikahan. Pernikahan itu bagi mereka mengungkung, mengekang. Agama itu, peran gereja itu mengekang gitu. Jadi mereka kan masuk ke dunia Islam, akhirnya itu disuntikkan juga. Padahal kan Islam sebenarnya nggak mengalami hal yang sama gitu. Cuma itu juga dipropagandakan ke dunia Islam, seolah-olah perempuan itu terkungkung dengan jilbabnya, dengan perannya sebagai istri, ya, image ya, semacam mereka itu melakukan rekonstruksi profil perempuan yang seolah-olah apa istilahnya ya, mereka mencoba menggambarkan pencitraan perempuan di dalam kehidupan Islam itu terbelenggu gitu, bukan liberating, bukan membebaskan gitu. Nah ini yang saya pikir akhirnya kan sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita mau jujur sebenarnya mungkin iya, makanya ada istilah guilty pleasure itu Bunda Ririn ya, kita juga senang sih, bebas sih, tapi sesaat efeknya. Tapi setelah itu mereka tuh hidup dalam penderitaan dalam jangka yang lebih panjang. Misalkan kita pinjam uang atau terkena jerat riba. Oke, secara sebulan 2 bulan kayaknya kita masih menikmati, tapi berikutnya kan berpuluh tahun kita akan terus menghadapi situasi debt collector segala macam. Artinya kadang-kadang kan manusia itu hanya berpikir kebebasan jangka pendek.
gitu. Dan akhirnya melihat, oh orang-orang yang sudah hijrah itu, orang-orang yang sudah ngaji itu nggak punya banyak opsi gitu. Padahal sebenarnya kita luasnya rahmat Allah, luasnya rizki Allah, dan itu yang sebenarnya kan yang harus kita diskusikan ke mereka juga masalah iman ya, karena iman terhadap sang pemberi rizki itu Allah gitu. Kadang Allah bukakan pintu rizki dari jalan yang tidak terduga-duga, yang tidak terfikir gitu oleh manusia gitu kan. Tapi itu seringkali terjadi keajaiban-keajaiban itu kadang-kadang gitu ya. Nah, ini yang saya melihat kenapa mereka merasa atau melihat orang-orang yang sudah memahami ajaran Islam itu seolah-olah terkungkung karena mereka sudah punya persepsi ya yang bisa jadi dipengaruhi oleh sakofah asing atau sakofah barat tadi. Kemudian yang kedua, memang sistem yang ada hari ini tidak berpihak pada Islam gitu ya, mengabaikan aturan-aturan Islam, sehingga kan memang nyaris tidak ada pilihan-pilihan ya, meskipun sekarang semakin banyak yang skema syariah ya, tapi itu pun banyak pakar mengatakan belum ideal ya, karena sekedar tambah sulam gitu adanya bank-bank syariah gitu ya. Tapi itu sudah menunjukkan ada upaya gitu ya, ada upaya bahwa umat Islam tuh sebenarnya semakin pengen skema keuangannya diatur oleh syariah. Artinya sudah ada mulai sudah ada mulai, memang ini butuh kesabaran. Kemarin juga seorang ulama mengatakan apa yang runtuh dalam waktu lama ya, peradaban Islam kan runtuh ya awal abad 20 itu, kekhilafahan Utsmani itu ya, karena serangan Inggris dan Perang Dunia Pertama. Ya, kita udah hampir 1 abad, dan untuk membangun apa yang runtuhnya dalam waktu lama, membangunnya kembali itu akan lebih lama. Tapi saya kok optimis ya, insya Allah ketika kita selalu konsisten, bergerak, berdakwah dengan aksi, dakwah bilhal, dakwah bilisan, dakwah fikriyah, dakwah semuanya, dakwah membangun keluarga ya, parenting Islami sekarang sudah semakin marak, insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan keteguhan, keistiqomahan Allah akan memberi pertolongan. Saya pikir begitu. Ya kadang-kadang ya kita mencukupkan diri dengan yang halal itu kan kadang-kadang godaannya luar biasa ya. Makanya kan ada doa, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan hamba dari yang haram gitu. Karena dengan halal itu keberkahan dan pintu-pintu kebaikan itu akan Allah bukakan gitu ya. Meskipun kadang-kadang nggak bisa dilihat oleh mata manusia yang nggak beriman gitu, nggak bisa. Orang yang nggak punya iman itu relatif tidak bisa merasakannya, karena kan mereka nggak yakin sama Allah gitu kan. Itu persoalannya gitu ya. Memang kan ajaran rizki yang terbaik kata Umar bin Khattab itu adalah sabar. Ya udah sabar, nggak usah kemakan gengsi, biarlah mobil kita mobil tua gitu, atau kalau tas kita tas biasa-biasa aja gitu ya. Dari sisi gaya hidup kita low key, kalau anak-anak muda sekarang sederhana, nggak terlalu menonjol, tapi pemikiran kita, ide kita, cita-cita kita besar untuk umat, karya kita, kiprah kita untuk umat. Nah itu yang harusnya dibedakan kan, man akramakum indallahi, barang siapa yang atqakum gitu. Bukan barang siapa, sebaik-baik kalian lah yang paling bertakwa gitu ya. Itu yang kemudian dalam Quran kan ya, ketakwaan, bahwa Islam itu memang menghargai selain dari semata-mata penampilan fisik ya, tapi juga cita-cita, iman, gagasan, kiprah, amal nyata untuk umat itu adalah satu hal yang kita perlukan. Apalagi kita kehidupan yang sempit ini kan karena berpaling gitu. Akhirnya umat Islam mudah dijajah gitu ya. Mudah dijajah dengan penjajahan yang halus ya. Sekarang kita jadi konsumen ya dari produk-produk teknologi barat gitu. Film-film, musik, game, anak-anak kita semakin hidup ya, semakin delutif gitu ya. Mental illness di mana-mana. Tapi insya Allah ya, gerakan hijrah itu semakin, mudah-mudahan gerakan hijrahnya tidak berhenti pada pertobatan saja, tapi juga semakin banyak anak muda yang mengkaji konsep Islam. Bagaimana sih gambaran peradaban Islam mengatur masalah perekonomian, mengatur masalah
perkotaan, mengatur masalah misalkan peradaban yang lain. Jadi tidak hanya bicara hijrah personal, tapi bagaimana kita mengembalikan kejayaan peradaban Islam, misalkan mulai dari bidang pendidikan misalkan, atau mulai dari media misalkan, atau mulai dari teknologi gitu. Dari semua aspek, Islam itu adalah agama yang syamil wal kamil, tinggal mau dikaji dan dihidupkan nggak, dibunyikan nggak ya ajaran Islam tuh di ruang-ruang publik gitu. 70%, hampir 80% ruang-ruang publik di kota-kota besar, terus khususnya penelitian ini di kota Jakarta, itu untuk hiburan. Ya bayangkan, artinya memang masyarakat kota Jakarta itu kan stressful ya, masyarakat yang stres. Jadi sudah disediakan tempat-tempat, mungkin mall, mungkin kafe, mungkin bahkan klub ya, klub malam model Holy Wing yang udah menjurus ke jelas haram ya, atau bahkan yang lebih gelap lagi ada prostitusinya gitu ya. Itu disediakan di perkotaan gitu. Dan artinya begini kan, itu atas nama kebebasan itu Bunda Ririn ya. Jadi memang banyak opsinya, orang mau maksiat sekarang itu opsinya banyak banget. Mau kafe nggak semua haram ya. Saya sendiri masih termasuk penyuka kopi, ya tinggal kita islamikan aja kafenya gitu ya. Kalaupun ada live musiknya, ada nasyid aja gitu, dan mungkin tidak terlalu dicampur laki-laki perempuannya gitu. Tapi kalau sudah klub, diskotik, nah itu kan sudah jelas menjual khamr. Nah sekarang orang banyak opsinya memang. Opsi untuk maksiat itu semakin dimudahkan Bunda Ririn. Sementara kita mau bener itu kok kayaknya makin dipersulit gitu kan. Nah akhirnya orang, ya itulah karena juga akhirnya ya kita lihat developer pembangun itu kebanyakan 9 naga, bukan muslim. Perumahan-perumahan elit dibangun tidak dengan konsep Islam, yang bisa mengakses yang punya uang gitu kan. Seperti itu. Itu juga memperparah kesenjangan, memperparah orang-orang muslim, jadi akhirnya ngelihat, wah orang-orang yang nggak beragama kok makin, yang bukan muslim kok makin kaya gitu. Seolah-olah Islam itu nggak identik dengan kesuksesan. Padahal kan Islam punya contoh-contoh kayak Abdurrahman bin Auf ya, saudagar-saudagar yang konglomerat ya istilahnya, tapi gaya hidupnya tetap sederhana gitu. Cuman penghasilannya, wah kalau sekarang kan orang sukses tuh ditandai pertama penampilan, mobil, rumah gitu ya, kayak harus jadi sultan dulu gitu kalau di sosmed gitu ya. Tapi ternyata cicilan semua, gaya hidupnya cicilan. Nah itu kita jadi gibah ya, cuma ini fenomena nyata ya, bahwa orang itu memang dalam sistem kapitalisme itu diberikan kemudahan dan opsi alternatif yang banyak. Seolah-olah kan jadi bebas. Padahal sebenarnya semua itu menyempitkan. Ya contoh, ternyata artis-artis yang gaya hidupnya sultan tuh cicilan semua. Kan stres juga. Jadi tiap hari harus banting tulang untuk bayar cicilan. Gitu kan. Saya juga kaget, oh ternyata cicilan gitu kan. Mau rumahnya triliunan, mau rumahnya sultan, ternyata juga ya, mobil-mobilnya Ferrari, nah itu salah satunya. Belum lagi ketika ada masalah keluarga, ternyata ada perselingkuhan, ternyata itu kan hal-hal yang menyempitkan. Meskipun dia dapat ke apa namanya ya, keberlimpahan dari sisi materi, mobil ada berapa tersaji, mau merek apa ada gitu ya, rumah tinggal pilih mau di lokasi mana, di perumahan elit yang mana tinggal dipilih, tapi ketika kemudian rumah itu tidak menjadi baiti janati ya, banyak loh. Saya tuh bicara dengan konsultan keluarga muslim di Bintaro. Anak itu nggak betah di rumah, panas rasanya karena orang tuanya berantem terus, ya kan? Jadi berlimpah secara harta, tapi sempit di dalam gitu. Apa ya? Ya makanya banyak komunitas, banyak artis yang juga hijrah kan sudah merasakan kehampaan spiritual itu ya. Mereka nggak bahagia. Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Nah, saya pikir itu yang kadang-kadang kita hidup apa adanya ya, apa-apa serba pas-pasan, pas ini ada, pas itu ada, pas mau naik haji ada, alhamdulillah, pas mau umroh ada, pas anak mau sekolah ada, alhamdulillah gitu. Itu memang konsep keberkahan yang ya tidak perlu menonjolkan bahwa ya tadi gengsi ya, Pak. Kita kadang-kadang yang mahal itu kan gengsinya itu Bunda Ririn.
Wallahu alam. Ya memang harus banyak dialog sih dengan dari hati ke hati. Kita tidak menjudge dulu kali ya kalau dengan keluarga. Karena sensitif, kadang-kadang kalau udah hubungan keluarga orang terdekat kan memang udah unsur psikologisnya cukup apa ya sensitif ya Bunda ya. Jadi kita harus hati-hati milih pendekatan yang mungkin tergantung orang juga. Kadang-kadang ada yang orangnya kalau kata orang Sunda tokblak gitu, nggak masalah kita judge di awal, ah lama gini gitu, dia malah justru ada juga yang tipenya halus gitu harus. Nah itu kita juga harus ngelihat karakter keluarga kita juga, entah itu sepupu kita atau eh, kerabat kita ya, atau bahkan adik-adik dan kakak-kakak kita atau anak-anak kita gitu. Itu memang ada seninya. Saya pikir Bunda Ririn sudah berpengalaman, Masya Allah gitu ya, dari menghadapi di majelis taklimnya gitu, Insya Allah. Ya memang persepsi tadi, ya karena orang-orang yang tadi ya, persepsi tadi memang sangat dekat dengan kita. Bahwa orang-orang yang dekat dengan agama itu seolah-olah jadi kaku, terbatas pilihannya gitu. Tapi sebenarnya kalau dia punya iman, dia nggak akan melihat begitu. Justru orang-orang yang nggak punya iman, yang merasa punya banyak pilihan, itu pada akhirnya jatuh pada kesempitan hidup. Ya, ya kesempitannya tidak harus dalam berbentuk apa ya hutang atau kesempitan materi, tapi kesempitan spiritual atau eh, ketidakharmonisan keluarga gitu ya. Jadi pulang itu bukan kalau kita kan di rumah ya itu kadang-kadang kangen gitu situasi rumah tuh karena ibarat telaga yang menyejukkan gitu ya, kita baiti jannati, kita udah capek-capek di kerja atau udah capek-capek dari luar rumah, kalau ngelihat anak ngelihat suami itu pengen apa cuddling gitu ya, cuddling itu kelonan gitu ya, saya tuh kadang-kadang yang dirindukan itu kan kalau di rumah itu ya kelonannya gitu, kelonan dalam arti dengan anak, dengan ya karena itu memang satu hubungan yang keberkahan yang tidak bisa kita ukur dengan uang ya gitu. Dan ketika itu tidak ada, dicabut oleh Allah, ya kan kita yakin bahwa itu satu hal yang apa eh, ya merugikan gitu. Insya Allah. Itu wallahu alam Bunda Ririn. Jadi panjang ya. Dila, ya. Jawab ya Bunda Ririn jawaban-jawaban dari Ustazah Fika. Masya Allah sekali untuk pertanyaannya dan juga jawabannya sangat-sangat luar biasa dan Insya Allah bisa dipraktekkan. Ya, baik. Mungkin cukup dua pertanyaan dari kajian saat ini. Ya, mungkin intinya adalah pada zaman ini yang semakin modern kehidupan kita, mungkin kita tidak banyak mengerti soal fikih atau soal baca Quran, karena zaman ini agama semakin diredupkan dan kehidupan inilah menjadi depresi atau kehidupan yang sempit. Ya, dan juga karena banyak pengaruh dari sosial media yang lebih banyak menampilkan keburukannya daripada menampilkan kebaikannya. Dan mungkin untuk kita negara wajib menjadi pelindung untuk mengawasi negara, terutama anak-anak muda yang pada zamannya seperti sandwich atau kehidupan yang sempit dengan mengutamakan gaya hidup. Dan jangan sampai Indonesia menjadi negara yang membuka peluang besar sebagai pasar untuk negara-negara non-muslim atau menjadi pasar untuk kebutuhan gaya hidup. Jadikanlah hidup kita sederhana dan juga berkualitas. Baik, insya Allah untuk kajian Awat Bergerak dengan tema bergerak memudah kehidupan yang sempit bersama Ustazah Tia Komara. Kami mengucapkan jazakumullah khair untuk tim Awat Bergerak yang sudah bergabung dan juga kami mengucapkan jazakumullah khair untuk Ustazah Fika yang telah membahas dan telah menyempatkan dan juga membahas materi-materi yang sangat luar biasa pada kajian bulanan Awat Bergerak di bulan Muharram ini. Baik, Ustazah, semoga dari pembahasan ini kita dapat konsisten belajar dan memperbaiki diri untuk kita semua agar selalu merasa lapang dalam jalan kebaikan dan juga bisa menasehati atau bertukar ya, dan bisa bertukar pendapat gitu ya untuk ya Ustazah. Bertukar pikiran. Iya, bertukar pikiran. Bertukar pikiran.
kepada sesama. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, dan juga kami harapkan eh, untuk para jamaah yang hadir di sini bisa selalu hadir dalam kajian atau event-event HDJT Foundation karena banyak narasumber dan juga pembahasan yang insya Allah membawa kita pada kebaikan. Ya, Ustazah, kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dan juga para jamaah kami juga mengucapkan maaf jika ada kekurangan dari kami. Baik, mungkin oh ya, kita saat ini ada foto bersama dulu nih Ustazah dengan jamaah lainnya. Bisa disiapkan untuk jamaah dengan menggunakan pakaian sesuai syariat. Kami akan hitung dengan 1 sampai 3. Mulai dari saat ini. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, sudah selesai. Dan acara kami tutup dengan istighfar 3 kali, dilanjut doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah, mohon pamit Ustazah Terima dan kasih. juga jamaah sekalian. Iya. Salam buat Teteh Khadijah dan tim semuanya, Masya Allah. Ilaliko Ya. ma'asalam. Amin. Jazakumullah. Ini kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق الله العظيم.